Good evening, everyone. Welcome to another edition of Engine Healthcare's interactive Facebook Live session. Today, on World Cancer Day, we would like to bust some myths about the Big C and answer some of the most common questions among people regarding the disease. We are sure this session will be beneficial to those of you who are either battling the disease or know someone who does. So please stay tuned and forward this video to all those who needs to know this. Today we have with us two of our key speakers, Dr. Suresh S., Senior Consultant, Medical Oncology, and Dr. Arun Ramanan V., Consultant, Medical Oncology from Department of Oncology at MGM Healthcare, Chennai. About Dr. Suresh S. He is one of the few doctors who has specialized in both radiation and medical oncology with over 18 years of wide experience. He specializes in solid and hematological malignancies. He has a vast experience in handling both solid and hematologic cancers, right from diagnosis to treatment and to end-to-life care. His diligent efforts in finding new treatment plans, recording every possible observation, and persistent investigative trials have made it possible to manage a long list of research paper publications. He is also an avid learner and loves to keep himself updated with the latest advancements in the field of oncology through medical journals, and he has a very rich experience as principal investigator in international clinical trials. Welcome, Dr. Suresh. Thank you. About Dr. Arun, a consultant medical oncologist at MGM Healthcare, Dr. Arun Ramanan comes with over 10 years of wide experience in this field. He specializes in chemotherapy for solid malignancies and hematological malignancies, and advanced radiotherapy modalities like intensity modulated radiation therapy, image guided radiation therapy, and brachytherapy. Bearing expertise in his field, Dr. Arun can comprehensively treat all malignancies with chemotherapy, monoclonal antibodies, targeted therapy, and advanced radiotherapy. He has a special interest in treating advanced malignancies and providing palliative care. He has many presentations and publications to his name. Welcome, Dr. Arun, to this session. Yeah, thank you. Thank you very much. So without further ado, let us begin this discussion, this very important discussion. Let us begin with first and foremost, understanding the most basic but integral question for all. And my question goes to Dr. Arun. Sir, what is cancer and how does it start? To start with, we'll first look into this definition of cancer. கேன்சர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லணும்னா ஒரு அப்நார்மல் growth, உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ஒரு அபரீதமான வளர்ச்சி. அது ஒரு உறுப்பாக இருக்கலாம், ஒரு சதையாக இருக்கலாம், தோலாக இருக்கலாம், இல்லை எந்த ஒரு பார்ட்டாக எலும்பாக கூட இருக்கலாம். அங்கே ஒரு அபரீதமான வளர்ச்சி, அன்கண்ட்ரோல்டு growth இன் அப்நார்மல் ஃபேஷன். ஒரு ஆர்டராக இருக்காது, அப்நார்மலாக வளரும். அது அப்நார்மலாக வளர்றதோட தன்மையில் என்ன ஆகும்னா அதோட அந்த உறுப்போட வேலைகள் பாதிக்கப்படும், சரியா செயல்படாது. இப்போ எலும்புல ஒரு growth இருக்குங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ராங் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, அது சரியா செயல்படாமல் போயிடும், வீக் ஆகிடும். மேற்கொண்டு அந்த கேன்சர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் யூஸ்வலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேன்சரை ஜென்ரலாக வி வில் ரிலேட்டட் டு த கிராப் தான் சிம்பிளாக சொல்லுவோம். அதாவது எப்படின்னா, கிராப் வந்து எப்படி வேணாலும் மூவ் ஆகும், சைடில் எப்படி வேணாலும் ஆல் 360 டிகிரிஸில் அது மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு கேன்சர் எந்த உறுப்பை வேணாலும் சுற்றி இருக்கிற உறுப்பையும் அது என்க்ரோச் பண்ணி பாதிப்படைய வைக்கும். அதுக்கும் மேலே அது ஒரு இடத்துல கிராப் டிக் பண்ணி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வெளியில் வரும். அதே மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி கேன்சரும் ரத்தத்தில் கலக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா, ஈவன் அட் ஸ்மால் ஸ்டேஜ் இட் வில் டிசமினேட் த்ரூ பிளட் and it will come as a secondaries or metastasis to anywhere at any part of the body can be involved. ஸோ கேன்சர் ஒரு உறுப்புலேருந்து இன்னொரு உறுப்புக்கு ரத்தத்தின் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடலாம். அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மற்ற உறுப்புகளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த உறுப்போட தன்மையையும் அதோட வேலையையும் பாதிப்படைய வைக்கும். அதனால மொத்தமாகவே செயல்பாடுகள் குறைய ஆரம்பிக்கும், உயிருக்கு ஆபத்தாக போக ஆரம்பிக்கும். ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஒரு ஸ்டேஜ் 4ல்
பிரெயினுக்கோ அந்த கேன்சர் வந்து இப்போ மார்பகத்தில் உருவாகக்கூடிய கேன்சர் அங்கே மட்டும் இருந்தால் அது ஏர்லி ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். அதை தாண்டி நெறிக்கட்ட ஆரம்பிச்சதுன்னா அது கொஞ்சம் லோக்கலி அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். அதை தாண்டி பிளட்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அது பிரெயினுக்கு லிவருக்கு போச்சுன்னா அந்த லிவரோட இல்லை பிரெயினோட வேலையை அது பாதிப்படைய வைக்கும். ஸோ அதனால செயல்பாடுகள் நிற்கும் போது ஃபெயிலியர் போகும். பிரெயின் ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர், கிட்னி ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி போகும்போது அது உயிருக்கே ஆபத்தாக மாறும். இதுதான் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கேன்சர். அண்ட் கேன்சரை பற்றி நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது இந்த விஷயங்கள் தான். Thank you, Dr. Arun. Dr. Suresh, I have the next question for you. What are the most common causes of cancer? Coming to the causes of cancer, there are many common reasons. The most common reason will be smoking and alcohol. Smoking தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். அது ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங், அதாவது சிகரெட் குடிக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங்ன்றவங்க, கூட இருக்கிறவங்க செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஆர் பாசிவ் ஸ்மோக்கிங்னு சொல்லுவோம். Smoking was the first etiological factor to be associated with cancer. Right from the England doctors who have been given a questionnaire and found that whoever smoked and who died of lung cancer. So that is why the causality of relation between smoking and cancer was established. Smoking அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால். ஸோ ஆல்கஹால் இருக்க நமக்கு லிவர் டேமேஜ் அடையும். லிவர் டேமேஜஸ்லேருந்து நமக்கு எல்லா விதமான ப்ராப்ளம் வரும். ஸ்டமக்ஸ் அப்செட் ஆகலாம். ஸ்டமக் அப்செட் ஆகும்போது நமக்கு அதுலேருந்து கேன்சர்ஸ் வரலாம். மூணாவது காமன் ரீசன்ஸ் வந்து டயட். மோர் ரெட் மீட் அண்ட் மோர் சார்டு மீட். சார்டு மீட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த தந்தூரி ஐட்டம்ஸ், ஓவர்லி குக்டு பிளாக் சூட்ஸ் வரக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு கேன்சர் உருவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நாலாவது ஆஸ்பெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா யாருமே எக்ஸசைஸ் பண்றது இல்லை. ஒரு கவுச் போட்ட மாதிரி ஆயிடுறோம். எக்ஸசைஸ் இல்லாத போது நம்ம வந்து விட்டமின் டி வில் பி லெஸ் இன் அவர் பாடி, கால்சியம் வில் பி லெஸ் இன் அவர் பாடி. இதெல்லாம் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் இது கம்மியாகும் போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் லாஸ் ஆகும்போது தட் மைட் கிவ் ரைஸ் டு கேன்சர். அஞ்சாவது வேரியன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் அண்ட் காமன் என்விரான்மெண்ட். நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷனே நம்மளோட சின்ன சின்ன ரீசன் ஃபார் கேன்சர்ஸாக இருக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வைரஸஸ் அண்ட் பாக்டீரியாஸ். இந்த பாக்டீரியான்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹெச் பைலோரே அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா நம்ம அன்ஹைஜீனிக் ஃபுட் எடுக்கும்போது நம்ம உடம்புல ஈஸியாக வந்துட்டா அது வந்து ஸ்டமக் கேன்சர் உருவாகிறதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். வைரஸஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ்ன்னு இருக்கு. அந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் நம்மளுக்கு லிவர் கேன்சரை உண்டு பண்ணலாம். பட் இப்போ சைல்ட்ஹுட் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ல ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின்ஸ்லாம் வரதுனால அதெல்லாம் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுது. ரெண்டாவது ஹெச்ஐவி வைரஸ்னால கப்போசி சார்கோமாஸ்ன்னு வரலாம். ஹெச்பிவி அப்படிங்கிறது ஹியூமன் பாப்புலோமா வைரஸ். இது வந்து மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், சர்விக்ஸ் கேன்சர் அண்ட் ஓரல் கேன்சர்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டா நமக்கு இப்போ வேக்சின்ஸ்லாம் வருது. ஸோ காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இதெல்லாம் காரணங்கள் இருக்கலாம். அண்ட் முக்கியமா மக்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா, சார் எங்க வீட்டில் யாருக்குமே கேன்சர் இல்லை, வை டிட் ஐ கெட் எ கேன்சர்? இது பரம்பரை வியாதியா? நோய் பரம்பரை வியாதியா இருக்கலாம். அதுவும் வந்து 20ல் ஒருத்தருக்கு தான் அது பரம்பரை வியாதியா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். மீதி 19 பேர், அதாவது கிட்டத்தட்ட 95% ஆஃப் த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வில் பி கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ. திடீர்னு தான் அவங்களுக்கு வரப்போகுது. இது பரம்பரை வியாதி இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கேன்சர் வரக்கூடிய சில காரணங்கள். Thank you, Doctor. I think that was quite insightful. Although most of you watching this might know these factors, but it's very important that we keep understanding and we keep ourselves aware, because awareness is something that can only defeat this disease. My next question to Dr. Arun. Sir, what are the most common types of cancer in men, women, and in a geography like India? It's a very broad question, but if you can take time and answer this, sir. What are the most common types of cancer in men, in women, and in a geography like India? Yeah, it's a very important question. We should have this awareness.
because then only we can be very prepared to get the early symptoms and signs to be dealt with investigation and other things, so that we can easily diagnose the cancer. நமக்கு அந்த காமன் கேன்சர் என்ன இந்த ஏரியால இல்ல இந்த இடத்துல அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அந்த நாட்டுல என்ன காமன் கேன்சர் இல்ல அந்த ஜியோகிராபிக்கல் பிளேஸ்ல என்ன கேன்சர்னு தெரிஞ்சா அதை நாம அந்த பத்தி நமக்கு ஐடியா இருக்கும். ஸோ தட் அதை நம்ம சின்ன பிரச்சனையா இருக்கும் போதே அதை நம்ம சீக்கிரம் டாக்டர்கிட்ட போய் அட்ரஸ் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம இந்தியாவிலன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காமன் கேன்சர் எது அப்படின்னு சொன்னா விமனை பொறுத்த வரைக்கும் மார்பக புற்றுநோய், அதுக்கப்புறம் அடுத்ததான் சொல்லக்கூடியது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய். இந்த ரெண்டு விஷயமும் தான் விமனை பொறுத்த வரைக்கும். அதே மென் எடுத்துக்கிட்டா லங் கேன்சர் and certain geographical places has more incidence of oral cancer and stomach cancer. இப்போ ஒரு சில குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல ரொம்ப புகை பிடிக்கிறது அதிகமா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மக்களுக்கு அதிகமா லங் கேன்சர் தான் வரும். For some places where pan chewing and tobacco chewing will be more as a habitual procedure in that environment, where there may be more cases of oral cancer. அங்க வந்து பான் அல்லது வேற விதமான, அதாவது புகை பிடிக்காத புகையிலை பழக்க வழக்கங்கள், அதை புகைப்பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பான் சூயிங்கா இருக்கலாம், இல்ல நிறைய விதமான அந்த புகையிலை ரிலேட்டட் இல்ல போதைப் பொருட்கள் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் இருக்கு. அதை வாயில வச்சுக்கிறது கேன்சரை உண்டாக்கலாம். ஒவ்வொரு ஏரியால ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் பலவிதமான புகையிலையோட யூசேஜ் இருந்துகிட்டு இருக்கு. அது பொறுத்து அந்தந்த இடத்துல வர்ற கேன்சர் அதிகமா இருக்கலாம். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நிறைய ஸ்பைசி ஃபுட் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு சில ஜியோகிராபிக்கல் பிளேசஸ் இன் இந்தியா ஹாஸ் மோர் யூசேஜ் ஆஃப் ரொம்ப காரமான உணவு வகைகள் எடுத்துக்கிறவங்க இருக்காங்க, ஸ்மோக்டு ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறவங்க இருக்காங்க. அதாவது தந்தூரி வகையான உணவுகள் இல்லை எல்லாமே சுட்டு சுட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் உள்ளவங்க. அதுல வந்து என்ன ஆகும்னா சுடும்போது சரியா கிளீன் பண்ண முடியாதனால ஸ்மோக்டு நைட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த வுட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த புகை அது படிமானம் ஆகிறது, அது கார்சினோஜனா மாறலாம். இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. அண்ட் பொதுவாகவே டிவைட் திஸ் இந்தியா இன் டூ பிளேசஸ். வேர்ல்டு முழுமைக்குமே உலகம் முழுமைக்குமே ரெண்டு விதமான ஹேபிச்சுவல் பிளேஸா பிரிக்கலாம். ஒன்னு அர்பன், இன்னொன்னு ரூரல். அர்பன் ஆர் மோர் சிவிலைஸ்டு ஆர் மோர் டெவலப்டு பிளேசஸ்ங்கிறது என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பிளேசஸ். அங்க வந்து வேற விதமான பொல்யூட்டன்ஸ் இந்த உலகத்துல இருக்கலாம். காற்று, நிலம், நீர் இப்படி எல்லாமே கண்டாமினேட் ஆயிருக்கலாம். அந்த பொல்யூஷன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் ரிலேட்டட் டு பிரஸ்ட் கேன்சர், லங் கேன்சர் அந்த மாதிரி வரும். வேற இந்த மாதிரி புகையில ரிலேட்டட் பழக்க வழக்கங்கள் இல்லைன்னா இப்போ ஆல்ரெடி டாக்டர் சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் அதிகமா வரலாம். நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உலக லெவல்ல பிரஸ்ட் கேன்சர் தான் பெண்ணுக்கு அதிகம், ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் லங் கேன்சர் சொல்றோம். வேற இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரல் கேன்சர்ஸ் சில பகுதிகளில் ரொம்ப அதிகம். ஈவன் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படி சென்னையில கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் ஓரல் கேன்சர்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கு. வாய் மற்றும் தொண்டை புற்றுநோய் இது எல்லாமே புகையிலையோட தொடர்பு கொள்ளக்கூடியது. புகையிலை, ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் இந்த மாதிரியான சில பழக்க வழக்கங்களால நடக்கக்கூடியது. இன்னுமே சில ஊர்ல கிராமத்துல பாக்கு எடுத்துக்கிற பழக்கம் இருக்கு, அவங்களுக்கும் கூட சில வகையான கேன்சர்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நம்ம அதிகமா நம்ம உடம்ப சில விஷயங்களை கவலைப்படணும் அப்படின்னா வாயில ஏதாவது பிரச்சனை இல்ல புண்ணு மாதிரி ஆறாத புண்ணு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டாக்டர் அணுகி அது என்னன்னு பாத்துக்கணும். இல்ல ரொம்ப நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் அது ஸ்மோக் பண்ற பழக்கம் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை லைக் இருமல், மூச்சு விட சிரமம் இது மாதிரி ஏற்பட்டதுன்னா அவங்க ஆஹா நமக்கு வந்து நுரையீரலை செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரணும். பெண்களா இருந்ததுன்னா மார்பக சுய பரிசோதனை பண்ணி பாத்துக்கிறது அவசியம். அதுல வந்து மார்பகத்துல ஏதாவது வித்தியாசமா பட்டது அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மார்பக புற்றுநோய் அதிகமா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ நிச்சயமா ஒரு பெண் மருத்துவர் அணுகியோ இல்ல ஒரு நல்ல டாக்டர் யாராவது ஒருத்தர் அணுகியோ, பெண் மருத்துவருக்குன்னு வெயிட் பண்றதுனா கூட ஒரு ஆண் டாக்டரையாவது பார்த்து அவங்க கிட்ட மார்பகத்தை காட்டி அது என்ன பிரச்சனைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரிதான் நிறைய பேர் கவலைப்படாத ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கர்ப்பப்பை வாய் சம்பந்தப்பட்ட புற்றுநோய். நிறைய பேருக்கு அதை பத்தி ஒரு அதிகமா அதை பத்தி ஒரு புரிதல் இல்லை. ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்மெல்லோ இல்ல செக்ரிஷனோ அரிப்புகளோ இல்ல வலியோ ஏதாவது ஏற்பட்டதுன்னா உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் அதை காட்டி அது என்ன அப்படிங்கிற தகுந்த அறிவுரையை எடுத்துக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம். ஸோ தட் இதெல்லாம் நம்ம ஏர்லியராகவே நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். இல்லை ஏர்லியராக டிடெக்ட் பண்ணால் ட்ரீட்மெண்ட்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியறதுக்கான பல வாய்ப்புகள் அதில் உண்டு. தேங்க்யூ சார். ஐ திங்க் the key to defeating cancer, like you said, is early prevention
because the earlier the patient comes and gets that diagnosed, it's always better and it's preventable. Uh, Dr. Suresh, there is a lot of there's a lot of research that people usually does when it comes to different stages of cancer, and sometimes people have some misconceptions, some myths about the same as well. They get confused regarding the different stages. So may we know what are the different stages of cancer and what are the characteristics of each stage, sir? So the most common questions what the patient comes and asks, say suppose we find them at stage 4. சார் எப்படி சார் எனக்கு ஸ்டேஜ் 4 வரும்போதே வந்தது, நீங்கள் ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4 இருக்குங்கிறீங்க, ஆனால் எடுத்த உடனே எனக்கு எப்படி ஸ்டேஜ் 4 வந்துடுது? அப்போது இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேன்சர் செல்ஸ் எப்படி வளருதுன்னு தெரியணும். இந்த கேன்சர் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மல் செல் உருமாறி இருக்கிறது தான் கேன்சர் செல். அதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கோடி செல்ஸ் இருந்தால் தான் அது ஒரு குண்டூசி முனை அளவுக்கு வரும். ஸோ 10⁶ செல்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு குண்டூசி முனை அளவுக்கான இது தெரியும். அது வந்து நமக்கு நார்மல் கைக்கு தட்டுப்படாது, அது மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு கீழே மட்டும்தான் தெரியும். 10⁹ செல்ஸ் வந்தால் தான் அது 1 கிராம் இல்லைன்னா 1 சென்டிமீட்டர் கியூப் அந்த அளவுக்கு தெரியும். அப்போதான் நம்மளோட விரல்களால நம்ம அதை தொட்டு பார்க்கவே முடியும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வரும்போது தான் நமக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, ப்ராப்ளம்னு ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாராலையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணவே முடியும். இந்த 10⁹ செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அது அந்த இடத்துலயே இருக்காது. அது டாக்டர் அருண் முன்னாடி சொன்னபடி அது நண்டு மாதிரி எங்க வேணாலும் நம்ம பிளட் வெசல்ஸ் மூலமா எங்கேயாவது பறந்து போயிடலாம். ஸோ 10⁹ செல்ஸ் இருக்கும்போது அதுல இருந்து சில உதிரி செல்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் மூலமா போயிட்டு, இது சீட் அண்ட் சாயில் தியரின்னு சொல்லுவோம். விதைச்சு அது ரத்தத்துல போயிட்டு எங்க நிலம் செழிப்பா இருக்கோ அங்க போய் வளர்ந்துடும். ஸோ எங்க செழிப்பா இருக்குது, லங்ஸ், லிவர், போன், பிரெயின்ஸ், அங்க போய் உக்காந்துக்கிட்டா அந்த இடத்துல வளரும். அப்படி போய் வளரும் போது தான் அது பேர் மெட்டாஸ்டேசிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போற வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் 1, 2, 3, 4ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டேஜிங் எதுக்கு அப்படின்னா 2 விஷயம். ஒன்று, ஸ்டேஜ் வந்து எல்லாருமே வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஒரே மாதிரியான ஸ்டேஜிங் பண்ணிட்டா அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா அவுட்கம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டேஜ் பண்றோம். 2வது, மக்கள் பயப்படுற மாதிரி 4th ஸ்டேஜா எனக்கு ரொம்ப முடியாம போயிடுமே, அது ஒரு ஸ்டேஜ். ஸ்டேஜ் 1ல கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நமக்கு பெட்டர் சான்சஸ் ஆஃப் சர்வைவல் அண்ட் அக்ரெசிவா நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். ஸ்டேஜ் 4ல பண்ணும்போது சான்சஸ் ஆஃப் சர்வைவல் கம்மியா இருக்கும், பேஷண்ட்டை ஹாப்பியா வச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வேர்ல்டு கிளாசிபிகேஷன்ஸ் வந்து TNM ஸ்டேஜிங் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க. டீனா டியூமர், கட்டி எங்க வளருதோ அது வந்து சின்னதா இருந்தா அதை வந்து T1, கொஞ்சம் பெருசாச்சுன்னா T2, பக்கத்துல உள்ள சதைகளுக்கு போச்சுன்னா அது T3, மற்ற உள்ள சதையும் சேர்த்து இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது T4 அப்படின்னு சொல்லுவோம். N அப்படிங்கிறது நெறிக்கட்டி, நோட் ஸ்டேஜஸ். அந்த கட்டிக்கான பக்கத்து நெறிகள் ஒரே ஒரு இடம் கட்டி இருந்ததுன்னா அது N1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய கட்டிகள் அது சார்ந்தது இருந்துச்சுன்னா N2. அதையும் தாண்டி அந்த உறுப்புக்கும் தாண்டி நெறிக்கட்டியை தாண்டி இருந்துச்சுன்னா அது N3ன்னு சொல்லுவோம். இது போக நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி லிவர், லங்ஸ், போன்ஸ், பிரெயின்ஸ் அந்த மாதிரி உறுப்புகளுக்கு அது பரவி இருந்தது, அது வந்து M, மெட்டாஸ்டேசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த TNM இந்த 3த்தையும் காம்பினேஷன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை வந்து ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4ன்னு பிரிப்போம். இந்த ஸ்டேஜ் 1 and 2 அப்படிங்கிறது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்னு பிரிப்போம். அது கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் குணமாகக்கூடிய சான்சஸ் அதிகம். ஸ்டேஜ் 3 அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முத்தின ஸ்டேஜ். அப்போ ஒரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் பத்தாது. கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கும் போது சர்ஜரி, ரேடியேஷன், கீமோதெரப்பி அப்படிங்கிற 3 விதமான ட்ரீட்மெண்ட் வரும். இந்த 3rd ஸ்டேஜ் அப்படிங்கும்போது அட்லீஸ்ட் 2 விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை 3 விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து வந்தால் தான் அதை கியூர் பண்ண முடியும். 4th ஸ்டேஜ் அப்படிங்கும்போது வேற உறுப்புகள் பரவி இருக்கும் போது அது ஸ்டேஜ் 4ன்னு சொல்லுவோம். இதை கியூர் பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்போ அதுக்கும் அந்த 3 விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் உருவாக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் எந்தெந்த ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து எது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், சர்ஜரி ஃபர்ஸ்ட் வரணுமா
கீமோதெரப்பி ஃபர்ஸ்ட் வரணுமா, ரேடியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வரணுமா டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம பயப்படுற மாதிரியான இது இல்லை. யூனிஃபார்மா வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஒரே மாதிரி பேசணும். நான் ஒரு மாதிரி ஸ்டேஜ் ஒன்று சொல்லிட்டு இன்னொரு கண்ட்ரில வேற மாதிரி ஸ்டேஜ் பண்ணும்போது ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டிஃபர் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஒரே மாதிரியான ஸ்டேஜிங் வச்சிருக்கோம், ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம். அவுட்கம் ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். இதுதான் நம்ம ஸ்டேஜிங் அப்படின்னு சொல்றோம். Thank you, sir. I think that was quite insightful, quite informational, and I hope a lot of our viewers can get clarity out of this. For everyone who has recently joined the show, please put any kind of comments that you have below, and the doctors will be helping us in clarifying those doubts. Sir, my next question is for Dr. Arun. Dr. Arun, this is a very important question and a very common one as well. When should a person with lump come see a doctor? And what is the irregularity in lump that the person should understand to be able to come see the doctor? Actually, lump, what you are mentioning, lump is a different, no, it's a swelling like thing. A person notices something if different in his body. Like it can be, mostly we can see our whole body, and it's obvious lump, whatever which is seen outside, which is different in size or shape, that will be notified to us. நம்ம பார்த்ததும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ காலில் ஒரு வீக்கம் உங்களுக்கு வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு மார்பகத்துல ஒரு வீக்கம் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். கண்டிப்பா அவங்க பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் அவங்கள பார்க்கறப்ப தெரிஞ்சிடும். கண்ணாடியில பார்க்கும்போது சீக்ல ஒரு வீக்கம் இருக்கு, கன்னத்துல ஒரு வீக்கம் இருக்கு, இல்ல கழுத்துல ஒரு வீக்கம் இருக்குன்னா ஆப்வியஸா தெரிஞ்சிடும். இப்ப இதெல்லாமே வீக்கம் அப்படின்னு வித்தியாசமா, if they appreciate the swelling, then they can readily go to the doctor, get the scans done, get examinations done, and if needed அந்த கட்டியிலிருந்து நமக்கு சதை பரிசோதனை தேவைப்படும். Like tissue will be taken out and that will be subjected for microscopic analysis. Sometime it will be called as FNAC and sometime it will be called as biopsy. FNACங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சின்ன நீடில், ஒரே ஒரு சின்ன நீடில் போட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் உறிஞ்சி எடுத்து அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்ப்பாங்க. whereas tissue biopsy is little bigger size needle, கொஞ்சம் அதிகமான சதை எடுப்பாங்க. For some cancers FNAC may be sufficient and for some cancers it may require a biopsy. ஆர் சில கேன்சருக்கு கட்டியை மொத்தமாகவே எடுத்து சர்ஜரி பண்ணி அதை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கறது பெட்டராக இருக்கலாம். மார்பகத்திலையும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் வில் பி யூஸ்ட் டு டாக்குமெண்ட் த டிசீஸ். நமக்கு பயாப்சி பண்ணாதான் இல்லை மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தாதான் அதை 100% ஊர்ஜிதமாக அதை நம்ம கேன்சர்னு சொல்ல முடியும். சம்டைம் அந்த பயாப்சியோ இல்லை அந்த திசு பரிசோதனையோ மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கறது கூட பத்தாமல் போகலாம். மேற்கொண்டு அந்த டைப்பையோ சப்டைப்பையோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நமக்கு கேன்சர்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பத்தாத பட்சத்தில் அதோட சப்டைப் ஆர் டைப் தெரியறதுக்காக IHC இம்யூனோஹிஸ்டோகெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற சில மார்க்கர்ஸை போட்டு பார்த்து அதில் எது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிறத பொறுத்து அது என்ன வகையான கேன்சர், என்ன டைப், மேற்கொண்டு அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அதுலேருந்து க்ளூ கிடைக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ மார்பகம்னு எடுத்துக்கும் போது மார்பகத்தில் கட்டி இருக்கு, இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வெல்லிங் லம்ப் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கும் பட்சத்தில் டாக்டரும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணும் போது they may readily go for some scan like mammography, for example, if small, or if bigger they will readily do some ultrasound or CT for that to confirm. Further they will do, like I said, FNAC, biopsy, something for diagnosis, and then if needed sometime they will go for surgery. இது மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு நம்மளே அதை அப்ரிஷியேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம அதை விட்டுட்டோம்னா அந்த ஸ்வெல்லிங்கா இருக்கும் போதோ இல்ல ஒரு ஷேப் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் போதோ அதை பார்க்கல, இல்ல ஒரு கேர்லெஸ்னஸோட ரிலக்டண்டா அதை ஃபாலோ பேசாம இப்ப போன டாக்டர்கிட்ட நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்லுவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஐயோ அடுத்த ஸ்கேன் பாரு, அடுத்து ஏதாவது சொல்லுவாரு, இப்படி பல விதமான ஒரு ஸ்டிக்மா இல்ல பயம், கேன்சர்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்றதுங்கிற பயத்திலே கூட நிறைய பேர் வராம இருந்திருக்காங்க. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்லது இல்லை. நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோங்கிற பயத்தை விட கண்டுபிடிச்சிட்டா அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது ட்ரீட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்குதுங்கிறத தான் நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ் டு கெட் த டாக்டர்ஸ் ஒப்பீனியன் வில் பி த குட் சாய்ஸ் ஃபார் எனிபடி. ஒரு டவுட் இருக்கும் பட்சத்தில் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுறது தான் பெஸ்ட். Exactly, sir. I think there is a lot of stigma and a fear related to biopsy. People do not talk about it. People,
fear it a lot, and they think that when the doctor is suggesting biopsy, that means there is something wrong. Dr. Suresh, I would like to ask this: what is your take on it? Yeah, so somehow the social media is averse with saying don't do a biopsy பண்ணா பரவிடும் அப்படின்ட்டு. But as Dr. Arun has said, until you do a biopsy, we will not come to a confirmation. இது நோய் என்ன நோயின் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா பயாப்சி வேணும். அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன டைப், ஏன்னா எந்த டைப்புன்னு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு எந்த மாதிரியான மெடிசின்ஸ் கொடுத்தா அந்த நோயை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அண்ட் ப்ரோக்னோசிஸ், இது எந்த வகையா பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பயாப்சிஸ் தேவைப்படும். ஸோ மக்களுக்கு வந்து பயாப்சி அப்படிங்கிறது ஒரு பண்ணுனா நோய் பரவிடுமோ அப்படிங்கிறத விட பண்ணுனா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கான சான்சஸ் பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கறது அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ somehow this social media has to come up and say that false informations நிறைய வராம say that doing biopsy is not harmful, it helps in diagnosis and treatment அப்படிங்கறத அது கொண்டு வர. Thanks to both of you, sir. My next question to Dr. Arun. Sir, what are the most common symptoms or early signs of cancer? I think this is one of the widely asked question, but let us, for all the viewers, again repeat: what are the most early signs of cancer, and how can somebody understand that their body is going through a change and they may come see a physician? Yeah, I accept this is an important question. The point here is, I will elaborate the signs and symptoms, the common signs or the early signs, what we call. But அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புறேன். இப்போ நோய்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, கேன்சர் வந்து ஒரு உறுப்புல இருக்கக்கூடிய அபரிதமான வளர்ச்சி. அது வளருது. அது வளரும் போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்களே எல்லாருமே வாட் வி வில் யூஸ்வலி டூ இஸ், நமக்கு ஒரு மைல்டு பாடி பெயின் இல்லை ஒரு மைல்டு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, வி வில் ஜஸ்ட் கேரி அவர் ஒர்க் வித் தட். நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டாலரபிலிட்டி இருக்கோ, நம்மளோட அந்த கம்ப்ளைன்ஸ் இருக்கோ, அதை பொறுத்துக்கிட்டு நம்ம அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஒரு கடத்துல முடியலங்கிறப்பதான் அதை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அந்த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் வித் அவர் பாடி. அந்த உறுப்பு வந்து அந்த கட்டி சின்னதா இருக்கும்போது அதோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ், அதாவது அதோட பிரச்சனைகளை வெளியில காட்டாது. அது டாலரேட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட உறுப்புகளோட வேலையை கூட அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த சின்ன கட்டியா இருக்கக்கூடாது, அது உடம்பு டாலரபிலிட்டிக்குள்ள இருக்கும்போது அதுக்கு நமக்கு தொந்தரவு காட்டலை அப்படிங்கிறதுனால கட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆயிடாது. நாமளும் போய் டாக்டர்கிட்ட பார்க்காம இருப்போம், கண்டுக்காம விட்டுருவோம். பட் வென் தொந்தரவு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த கட்டி அந்த உறுப்பை தாண்டி அது வளர்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம். இந்த தொந்தரவுங்கிறது ஒரு டிப் ஆஃப் ஐஸ்பர்க் மாதிரி தான். அந்த கீழே எவ்வளவு பெரிய ஐஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, பாறை இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ தொந்தரவுன்னு வரும்போது நம்ம டாக்டரை பார்க்கும்போது அது ஆல்ரெடி அந்த உறுப்பு தன்னுக்குள்ள அதை அடக்கிக்க முடியாம தான் அது வெளியில காட்டுது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம சிம்டம்னு டாக்டர்கிட்ட போகும்போதோ இல்லை ஒரு தொந்தரவுன்னு காட்டும்போது டாக்டர்கிட்ட போகும்போது பார்த்தா அது கொஞ்சம் கட்டி வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் இல்லாமல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ இதுக்காக தான் இந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம், ரெகுலர் செக்அப்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்களே வர ஆரம்பிச்சுது. அதோட முக்கியமாக ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோட்டோகால்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஹெல்த்தியாகவே இருந்தாலும் நம்ம பாடியை நாம் அடிக்கடி ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கணும். எப்படி நம்ம ஒரு வெஹிக்கிள் வச்சுருந்தோம்னா, ஒரு வண்டியை வந்து ரெகுலர் சர்வீஸ் கொடுத்து நம்ம பார்த்துக்கிறோம். ஒரு வண்டிக்கே நம்ம அப்படி ரெகுலர் சர்வீஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளோட நல்ல மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் நம்மளோட ஹெல்த்துக்கும் வி நீட் ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் ரெகுலர் செக்அப்ஸ். அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்போ வரைக்கும் ஸ்கிரீனிங்னால பிக் பண்ணக்கூடிய மெலிக்னன்சிஸ் ஆர் கேன்சர்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். எல்லா கேன்சரையும் அப்படி ஸ்கிரீனிங் மூலமா டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் நமக்கு எது மோஸ்ட் காமன் கேன்சர்ஸ் நம்ம நினைச்சு பயப்படுறோமோ அதுக்கு எதிராக ஸ்கிரீனிங்ஸ் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு மார்பக புற்றுநோய்க்கு எதிராக ஸ்கிரீனிங் இருக்கு, நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு எதிராக ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, குடல் மற்றும் குடல் புற்றுநோய் அதுக்கு ஸ்கிரீனிங் இருக்கு, ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு ஸ்கிரீனிங் இருக்கு, சர்விக்கல் கேன்சருக்கு ஸ்கிரீனிங் இருக்கு. இந்த ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ ஈவன் தமிழக அரசு பரிந்துரைப்படி, இந்திய அரசு பரிந்துரைப்படி நிறைய ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் செப்பரேட் ஏஜஸ், ஸ்பெசிஃபிக் ஏஜஸ் ஃபார் செப்பரேட் டிஃப்ரெண்ட் கேன்சர்ஸ். அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் படி நம்ம அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம ஈஸியாகவே பிக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்கிரீனிங் அண்ட் ஏர்லி டிடெக்ஷன், அதுக்காக நான் சொல்ற விஷயம். பட் இதை தாண்டி கமிங் டு த பாயிண்ட், சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சிம்டம்ஸ் வச்சுட்டு தான் டாக்டர்கிட்ட போகிற பழக்கம் உண்டு. அவங்களுக்காக இதை சொல்கிறேன்.
உதாரணமா நமக்கு மோஸ்ட் காமன் இஸ் மார்பக புற்றுநோய். அந்த மார்பக புற்றுநோய் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மார்பகத்துல கட்டியா வரலாம், இல்ல சின்ன புண்ணா இருக்கலாம், இல்ல தோல்ல சில கலர் மாற்றம் சேஞ்சா இருக்கலாம், டெக்ஸ்சர் ஷேப் ஆல்டர் இது மாதிரி ஏதாவது ஆல்டர் ஆகலாம். அண்டு வாய் புற்றுநோய்னா நான் சொன்ன மாதிரி வாயில ஒரு புண்ணு, ஆறாத புண்ணு இருக்கலாம், இல்ல வெள்ளையா கலர் சேஞ்ச் இருக்கலாம், ஒரு இடத்துல மட்டும் பேட்ச் மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம், கழுத்துல ஏதாவது நெருக்கட்டி அந்த மாதிரி இருந்தால் உடனே டாக்டர் அணுகவும். இதை தாண்டி ரொம்ப நாள் இருமல், இல்லை நெஞ்சில் பிரச்சனை வலி இது மாதிரி இருந்தால் டாக்டரை பார்க்கலாம். சில பேருக்கு அஜீரண கோளாறுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் இருப்பாங்க, ஏப்பமா விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். நாளைக்கு இரைப்பை புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இருக்கலாம். இல்லை உணவு பாதை குழாய் ஈசோபேகஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதுல புற்றுநோய் வரலாம். ஸோ அதுக்கும் பெட்டர் அவங்க டாக்டரை பார்த்து அதுக்கான வைத்திய முறைகளை அவங்க பின்பற்றுறது தான் இஸ் அட்வைசபிள். இது மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே தோல்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச், இல்லை ஒரு புண்ணு, நாள்பட்ட புண்ணு, ஆறலை, இது மாதிரி பிறப்பு வழியா டிஸ்சார்ஜ், இல்ல மோஷன் போறதுல அப்நார்மாலிட்டி, கொஞ்ச நாளைக்கு மோஷன் போகுது, கொஞ்ச நாளைக்கு அதாவது லூஸ் மோஷனா போகுது, கொஞ்ச நாளைக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கு, இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவா இருந்தாலோ, இல்ல ரொம்ப ரத்த சோகை, அதீத சோர்வு, ஒரு ஃபீவர், கொஞ்ச நாளைக்கு ரொம்ப நாளைக்கு ஃபீவர் இருக்கு, நமக்கு டாக்டர்கிட்ட போறோம், மாத்திரை கொடுக்குறாரு சரியாகல அப்படின்னா, டேக் திஸ் அஸ் அலார்மிங் பிக்சர். டெஃபினெட்லி கோ டு அண்ட் செக் வித் யுவர் பாடி. ஃபார் மாஸ்டர் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, யூ கேன் அட்டெண்ட் தட், கேன் கெட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிசால்வ் தட். ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். உங்களோட நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ல சம்திங் இஸ் அப்நார்மல் மீன்ஸ் டோன்ட் டேக் இட் வெரி லைட்லி. சில பேர் சொல்லுவாங்க இது எனக்கு ஏஜ் ரிலேட்டட் பிரச்சனைம்பாங்க, சில பேர் எனக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு மென்டல் சோர்வு, அதீத சோர்வு, அழற்சி, டிப்ரெஷன், ஈவன் இதை கூட நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். எதுவா இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போய் அதோட அட்வைஸ் கேட்டுக்கிறது நல்லது. Thank you, Dr. Arun, for the wonderful tips. In fact, that was the next question that I had in line. Dr. Suresh, most important question for the day, in fact, that is the topic that we have today. What is cancer screening and what are the different types of screening? When should people get screened and how they are done? If you can give us your take on this, just like Dr. Arun wonderfully shared his take on this. Yeah, February 4th, today is Cancer Awareness Day, which means நீங்க கேன்சர் வந்த பிறகு தெரிஞ்சுக்கிறத விட கேன்சர் வரதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் இன்னைக்கு கேன்சர் அவேர்னஸ் டே. அப்போ கேன்சர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன இருக்குது. ஸ்கிரீனிங் அப்படிங்கிறது பிரைமோடியல் ப்ரிவென்ஷன். நோய் வரதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அது இருக்குதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஸ்கிரீனிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். டாக்டர் அருண் சொன்னபடி எல்லா விதமான கேன்சர்ஸ்க்கும் நமக்கு ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம் கிடையாது. முக்கியமா பிரெஸ்ட் கேன்சர், கர்ப்பப்பை வாய் சர்விக்ஸ் கேன்சர், பெருங்குடல் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனல் கேன்சர், ப்ராஸ்டேட் மேல்ஸுக்கு, பிளஸ் சிடி செஸ்ட் எடுத்தா லங் கேன்சர்ஸ்க்கு தெரியலாம். இது முக்கியமான முதல் 3 நம்ம பார்க்கலாம். அது பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்றது. பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல் ஃபீமேல்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 18 இயர்ஸ் அவங்க செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணிக்கணும். செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் யூடியூப்லாம் இருக்கு. இல்லை உங்களோட ஃபீமேல் டாக்டர்ஸ்ட்டு போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு பேம்ப்ளெட் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அது எக்ஸாமினேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு கொடுப்பாங்க. என்னைக்கு பண்ணணும், என்னைக்கெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, பீரியட்ஸ் இருக்கிற யங் கேர்ள்ஸ் 18 to 45, 48 இயர்ஸ் மெனோபாஸ் ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும், பீரியட்ஸ் முடிஞ்ச 3ஆவது நாள் நீங்க உங்களோட பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். மெனோபாஸ் வந்தவங்க மந்த்லி ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டை வச்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு நம்ம எக்ஸாமின் பண்றதை பார்த்துக்கலாம். இது செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 2வது கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பை அ ஃபிசிஷியன். அது 35 இயர்ஸ்க்கு மேல இருந்தது, உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் கட்டி அப்படின்னு இருக்குதுன்னா உங்களோட ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனோ கைனகாலஜிஸ்டையோ நீங்க போய் பார்த்துட்டு அவங்க மூலமா செக் பண்ணிக்கலாம். இது போக ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கிரீனிங் மெத்தட் அப்படின்னு இருக்கு. அது மேமோகிராம், அல்ட்ராசோனா மேமோகிராம்னு இருக்கு, சோனா மேமோகிராம்னு இருக்கு. அபவ் த ஏஜ் ஆஃப் 40 இயர்ஸ் எல்லா ஃபீமேல்ஸும் இயர்லி உங்களை செக் பண்ணிக்கணும் மேமோகிராம் வச்சுக்கிட்டு. ஸோ எவ்ரி இயர் நீங்க செக் பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ நாளைக்கு செக் பண்ணணும்னா அன்டில் யூ ஆர் அலைவ். ஸோ தட் இஸ் த ரெக்கமெண்டட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இது பிரெஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் மெத்தட்ஸ். இப்போ பிரெஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் எவ்வளோ காமன் ஆயிடுச்சுன்னா, வி ஹாவ் மொபைல் யூனிட்ஸ் டு கோ
ரீச் பீப்புள். உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து அங்கேயே நீங்க போய் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் ஓவர் அ டே, வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து அந்த பிரஸ்ட் மேமோகிராம் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் ஸ்கிரீனிங் மெத்தட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், சர்விக்ஸ் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேப்ஸ்மியர் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இந்த பேப்ஸ்மியர் வந்துட்டு ஆல் ஃபீமேல்ஸ் above the age of 18 or after the age of marriage நீங்க இயர்லி செக்அப் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஒரு ஓபி ப்ரொசீஜர் தான். சிம்பிளா எல்லா கைனகாலஜிஸ்டும் பண்ணுவாங்க. வெரி வெரி சீப் ப்ரொசீஜர்ஸ், பட் லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர். இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்ரி இயர் ஒன்ஸ் 3 years கன்சிக்யூட்டிவா பண்ணிட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எவ்ரி 3 years நீங்க பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அப் டு த ஏஜ் ஆஃப் 60 to 70 years வரைக்கும் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கூட இப்போ இட் இஸ் அவைலபிள். அண்ட் ரிசல்ட் அடுத்த நாளே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் பயப்படுறதுக்கான ஒரு இதுவும் இல்லை. மூணாவது பெருங்குடல் நோய். பெருங்குடலுக்கான கேன்சர் இந்த ஏன் இந்த முதல் 3 சொல்றேன்னா இது வந்து பரம்பரையா வர்றதுக்கான 3 கேன்சர்கள்ல பிரஸ்ட் கேன்சர், ஓவேரியன் கேன்சர் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனல் கேன்சர் ஒன்று. ஸோ ஃபேமிலியில் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் கேன்சர்ஸ் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா நீங்களும் அதை செக்அப் பண்ணிக்கலாம். எப்படி செக்அப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா 50 yearsக்கு மேல உங்களோட மோஷன்ல பிளட் இருக்கா, அது வந்து அக்கல்ட் பிளட், கண்ணுக்கு தெரியாத பிளட் இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து மோஷன் டெஸ்ட், FOB, ஃபீக்கல் அக்கல்ட் பிளட் டெஸ்ட் அப்படிங்கறது பண்ணலாம். இது இயர்லி ஒன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் சிக்மாடோஸ்கோபி, கொலனாஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஆசனவாய் வழியா டியூப் போர்டு, எண்டாஸ்கோபி உங்களுக்கு தெரியும், அதே மாதிரி ஆசனவாய் வழியா டியூப் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறது. இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஒன்ஸ் இன் 3 years இதை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதுல ப்ராப்ளம் செக் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாலிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அந்த பாலிப் ரிப்போர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டெஸ்டிங் உங்களுக்கு மாறலாம். ஸோ இது 3 மோஸ்ட் காமன் இது. அண்ட் 4வதா எடுத்துட்டீங்கன்னா ப்ராஸ்டேட். ஸோ ஆல் மேல்ஸ் above 50 years நீங்க கண்டிப்பா சீரம் PSA அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் உங்களோட மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்போட சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படிங்கிறத ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு முன்னாடி முன்னோர்கள்லாம் 60 வயசு வரைக்கும் தான் இருந்தாங்க. இப்போ 75-80 வயசு வரைக்கும் நம்ம நார்மல் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும்போது இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படிங்கிறது எல்டர்லி பீப்புளுக்கான ஒரு கேன்சர். அதை நம்ம ஏர்லியரா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதை வந்து கண்ட்ரோல் குணப்படுத்துறதுக்கான சான்சஸ் வெரி ஹை. அது சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட், ஒரு சீரம் PSA அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிடலாம். கம்மிங் டு லங் கேன்சர். லங் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் there is a chance that HRCT அப்படின்னு சொல்றோம், ஹை ரெசல்யூஷன் CT ஸ்கேன். அப்படி பண்ணும்போது ஸ்மோக்கர்ஸ் யாராவது இருக்காங்க அண்ட் பாசிவ் ஸ்மோக்கர்ஸ் உள்ள ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க செஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். அப்நார்மாலிட்டி, அதாவது வித்தியாசமா இருக்குது செஸ்ட்ல லங்ஸ்ல இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரீனிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஸ்கிரீனிங். ஸோ நான் பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு மேமோகிராம், பாப்ஸ்மியர், சர்வைக்கல் கேன்சருக்கு ஒன்ஸ் இன் இயர் சொல்ற மாதிரி இந்த லங்ல ஏதாவது லீஷன்ஸ், கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி அந்த டைப் ஆஃப் லீஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இது போக பல கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் மெத்தட்ஸ் நம்மளோட பாடியை ஃபுல்லா டச் பண்ணி நம்ம தொட்டு பார்த்துக்கிறது, ஏதாவது வித்தியாசங்கள் தெரிஞ்சா பார்த்துக்கிறது, முக்கியமா நம்மளோட டென்டல் கேவிட்டி. ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் இப்போ நிறைய பேர் பான்பராக், ஹான்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய போட்டு இருக்கிறதுனால வாய்க்குள்ள ஏதாவது மாற்றங்கள் தெரிஞ்சாலும் அதுவும் ஒரு செல்ஃப் ஸ்கிரீனிங் மாதிரி தான். உங்களோட டாக்டர்ஸை நீங்க பார்க்கலாம். மேல்ஸ்க்கு டெஸ்டிகுலர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். செல்ஃப் பிரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி செல்ஃப் டெஸ்டிகுலர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் வேரியஸ் ஸ்கிரீனிங் மெத்தட்ஸ் ரைட் நவ் அவைலபிள். மோஸ்ட் ஆஃப் த காமன் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பேக்கேஜஸ் வந்து வெல் உமன் கிளினிக்காக இருக்கட்டும், இல்லை எல்டர்லி மேல்ஸாக இருக்கட்டும், அந்தந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரீனிங் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கு. ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் ஷுட் டேக் இட் அப். ஸோ இந்த கேன்சர் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து கேன்சர் வந்தவருக்கு தெரிஞ்சுக்காம நம்மளை வருமுன் காப்போம் எப்படி. ஸோ வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எம்எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்டே இயர்லியரா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த கேன்சர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமே. Thank you, Dr. Suresh. For those of you who are viewing this, if you have any questions, you can please let us know in the comments below.
Before we come to the last and final question for the session, I would like to ask Dr. Arun, sir, there is a widely populated question that is doing the rounds now. Now that the COVID vaccine is here, why cannot we have a cancer vaccine that can be given to people at birth, and maybe this can, once and for all, be put to end? Is it possible, sir? What is your take on this? Sure, sure. It's a very interesting question. But the answer to this question is not readily a direct one. You have to first understand what is the cause for the cancer. See, the vaccines are always behind that concept. What is the causative agent? To make the immunity against the causative agent, to prepare our immunity against the causative agent, so that if the causative agent is again exposed to our body, we can readily avoid that with all our protected immunity wall. That is the main concept of immunization or vaccines or any other thing. No, the same concept is applied here. As Dr. Suresh already elaborated, that the causes of cancers are one among is the viruses and bacteria. So we have all the vaccines against that. For example, HPV. ஹெச்பிவி வைரஸஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு எதிராக நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டு வேக்சின்ஸ். இஃப் யூ கெட் தீஸ் வேக்சின்ஸ் அட் த ஷெட்யூல்டு ஏஜ் லைக் 9 to 11 years டு போத் மென் அண்ட் டு பாய் அண்ட் ஃபீமேல் கேர்ள், அவங்களுக்கு இதை இந்த வேக்சின்ஸை போட்டோம்னா பிற்காலத்தில் அவங்களுக்கு வர வேண்டிய ஹெச்பிவி ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் லைக் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், ஆனல் கேன்சர், இதெல்லாம் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்க முடியும். இது ஆல்ரெடி ப்ரூவன் ஒன். இது மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி மம்ஸ் இருந்தது, நமக்கு அதுக்கு எதிராக நமக்கு மம்ஸ் வேக்சின்ஸ் இருந்தது, எம்எம்ஆர் வேக்சின்ஸ், இப்பயும் யூனிவர்சல் வேக்சினேஷன் ஷெட்யூல்ல இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த வேக்சின்ஸை போடுறதுனால நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய லைக் ஒரு டெஸ்டிகுலர் கேன்சர், பரோட்டிட் கேன்சர், அதெல்லாம் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றோம். இது மாதிரி வேக்சின்ஸ் இருக்கு. பட் அதை டைரக்டா ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஷாட் அது எல்லா கேன்சரையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. அதுதான் இங்க பாயிண்ட். ஒரு சில ஏஜென்ட்ஸ்க்கு எதிராக, அதாவது காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு எதிராக we have already some list of vaccines. If we use those vaccines, we can protect ourselves against those cancers mentioned. But otherwise, as of now, இது வரைக்கும் நம்ம சயின்ஸ்ல ஒரே வேக்சின் அது எல்லா கேன்சரையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுங்கிற அளவுக்கு இன்னும் நம்ம அட்வான்ஸ் ஆகலை. பட் ஃபியூச்சர்ல we may come out with this. ஒரு உதாரணத்துக்கு இதை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு தான் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நம்மளோட இம்யூனிட்டியை ஒரு கேன்சர் செல்லுக்கு எதிராக பிரைம் பண்றது மூலமா ஃபர்தர் அந்த கேன்சர் செல்ஸ் உருவாக வேண்டிய நேரத்திலே அதை தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அறிவியல் வளர்ச்சியில நம்ம we are doing lot of researches. But as of now, there is no single vaccine like that to prevent all the cancers listed. But otherwise, specific immunotherapy vaccines are there which can be used to prevent specific cancers like cervical cancer is one among that we can prevent. Hepatitis, அது மூலமா hepatitis B virus, அதாவது HBAS genes, hepatitis B ன்னு சொல்லுவோம், அதனால வரக்கூடிய ஹெப்படோசெல்லுலர் கேன்சர்ஸை நாம இந்த வேக்சின்ஸ் மூலமா ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்படி நிறைய வேக்சின்ஸ் இருக்கு. ஸோ டு அவர் நாலேஜ் certain cancers can be prevented with certain vaccines, but not all. Thank you so much, sir. I think that clarifies the doubt of a lot of people, and that is indeed a very informational topic to discuss in itself. I have to ask Dr. Suresh. Dr. Suresh, now that the COVID vaccine drive is happening all around in the world, there is a lot of rumor or there is a lot of confusion among people that people who are undergoing chemotherapy, people who are undergoing radiation therapy, or cancer patients in general are not eligible for the vaccinations of COVID, or are they eligible? Can you give your take on this and maybe clarify the doubt of a lot of people? Okay, so now with the availability of COVID vaccine in India, now people also have a doubt whether I can take a COVID vaccine or not. The thing is, chemotherapy அப்படின்னு எடுத்துட்டு இருக்கும்போது your immunity is down. ஸோ உங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கு. ரேடியேஷன் சர்ஜரியில இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வர போறது இல்லை. ஸோ கீமோதெரப்பிலேயே உங்களுக்கு சில காமன் கீமோதெரப்பி இருக்கு, டார்கெட்டட் தெரப்பி அப்படிங்கிறதுக்கு, மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிறதுக்கு, இம்யூனோதெரப்பி அப்படின்றது. இல்லை இந்த இம்யூனோதெரப்பி அண்ட் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிறது உங்களோட செல் ஆன்டிபாடி டிபெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் சைட்டோடாக்சிசிட்டி ஏடிசிசி அப்படிங்கிறத சப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ் தவிர
மீதி எல்லா பேஷண்ட்ஸ் கீமோதெரப்பி கேன்சர் எடுத்துட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் உங்களோட பிளட் கவுண்ட்ஸ் நார்மலா இருந்தால் தாராளமாக கோவிட் வேக்சின் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். பட் இன்னும் நமக்கு ஜெனரல் பப்ளிக்கு இது வராததுனால இது நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாருக்கும் இருக்கு. பட் என்னோட அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா, தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி உங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் பூஸ்டப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். கீமோதெரப்பி அப்போ உங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் கம்மியா இருக்கும்போது கோவிட் வேக்சின்ஸ் தோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு இன்டியூஸ் டிசீஸ், இப்போதைக்கு அது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இல்லை. மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க இப்போதைக்கு அதை வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இது. பட் 95% of the cancer patients who are on treatment with a good immunity can go ahead with COVID vaccines. That's my call. Thank you, Dr. Suresh. So finally, we have reached the end of this wonderful session. Before we end this discussion, I would like to ask Dr. Arun, on World Cancer Day, what is the message for everyone out there about preventing cancer and to those who are actually battling this disease and fighting? Yeah, I would like to emphasize the same message in this World Cancer Day. The World Cancer Day's message is, I am and I will. Together, all our actions matter. We can battle against this cancer only if we are united and we spread this awareness to everybody. Unless this educational awareness meet all the people, we can't fight against this cancer. Education is the prime thing. Creating awareness is the prime thing against this cancer, what we can maximally do. Unless we have the awareness, we can't meet this cancer burden. Nowadays, the census says that cancer is now increasing in number, and it has even is very closest to the cardiovascular deaths. Previously, it was the cardiovascular death or coronary disease is the main factor in a non-communicable disease to have lot of death. But now the cancers, the recent report says 1 out of every 6 people is getting cancer. This is a very alarming sign, and most of time we are coming to the hospital with the late stages. To avoid all these things and to help the doctors to treat us, we have to be very much with awareness of cancer. So it's that together all our actions matter. We have to stand united and fight against this cancer. So remember this, I am and I will. I am fighting cancer and I will fight against this cancer every day. Thank you, sir. I would like to extend the same question to Dr. Suresh before ending this session. Yes. So this is the motto, I am and I will. You can do it. Just think that cancer is not the end of life. It is just a chapter in your life. You can overcome all the hurdles if you can go along with the treatment and the will to stay strong, take the treatment in its stride and come out wonderfully. பயப்படாதீங்க, கேன்சர் ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் உங்களுக்கு. அதுலேருந்து மீண்டு வந்து நார்மல் லைஃப் வாழக்கூடிய எல்லா விதமான சான்சஸும் உங்களுக்கு இருக்கு. அந்த ஒரு நம்பிக்கையோட நீங்க போராடுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, doctors. Thank you very much for joining us today. We sincerely thank all the viewers who joined with us in this discussion. If you have any questions, even after the live video has ended, you can certainly leave those in the comments below and the doctors would get back to you. To conclude, cancer is definitely curable. So let us all unite to defeat the big C by staying aware, alert, and educated about the same. As they say, you beat cancer by how you live, why you live, and in the manner in which you live. Thank you once again on behalf of MGM Healthcare. See you in our next session. Goodbye. Thank you, doctors. Thank you. Thank you.